ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंधर आज आम सप्तम अध्याय शुणा। यही अध्याय रही ऋषभदेव ज्येष्ठ पुत्र भरत चरित। जो भरत नाम अनुसार भारतवर्षर नामकरण होता से भरत चरित आज आरंभ है। यह आगक रही तेणु धारावाहिक भाव में भरत चरित शुणिले अनेक ज्ञान आपणकर वृद्धि होगा सहित संसार अनेक आध्यात्मिक शक्ति आपण प्राप्त हे, भगवान को कृपा प्राप्त हे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा पंचम स्कंधर सप्तम अध्याय। सप्तमे भरत राजन यज्ञया राधि भगवान पुलाह श्रमे हरिक्षेत्रे हरिभ जिला दृढ़चिते। श्रीशुक उवाच भरत महाभागवत ऋषभे हुई संचित। भरत महाभागवत ऋषभे हुई संचित। ताहांक आज्ञा शिरे घेनी आनंदे पालंती अवनी। संचित माने नियुक्त। विश्वरू पर कन्या से ही पंचज निकु विवाह होई। पंचकु मोर जेताहार होइले अति मनोहर। धूम्रके तुझे सुदर्शन सुमति राष्ट्रभृत नाम। अपरे आवरण नाम होइले अति अनुपम। ए देश अजनाभ थिला भरतु भारत होइला। अर्थात भारत भूखंडर मूल नाम थिला अजनाभ, तापरे भरतंक नाम अनुसार ताहा भारत होइछि। एमंते सुण परीक्षित विष्णुर भक्त जे भरत। वेद प्रमाणे प्रजाजन स्वच्छंदे कर इपालन। जे जहा धर्म अनुसारे आनन करन। जे जहा धर्म अनुसार आनन करन्ति आचर। जे दर्श पूर्णमासादि चातुर्मा यज्ञ प्रसिद्धि। अग्निहोत्र जे पशु सोम ए आदि जेते यज्ञमान। प्रकृति विकृति रे करी पूजन्ते तहि देवहरि। प्रकृति विकृतिर अर्थ कौन? प्रकृति और विकृति भेद यज्ञ दुई प्रकार। समस्त अंगरे युक्त यज्ञ को प्रकृति कहती एवं कौन सी अंग उणा रही जाइथिले ताहाकू सही यज्ञ को विकृति कहती। यज्ञेश कल देवतोषी जे जहा भावे राजऋषि। नाना यज्ञरे से राजन संतोषे पूजे भगवान। सर्वदेवता मूल से ही अशेष प्रभु भावग्राही। अखिल देवंकर पर सकल ब्रह्मांड ठाकुर। ताहांक चरणारविंदे मननी बेसी अप्रमादी। सकल यज्ञ अवसाने देवेश अंतसो होई मने। परम कल्याण से करी हरसे गले जे झापुरी। सुकर्म प्रसाद राजार निर्मल हेला कलेबर। सत्वगु नरे नृपमणि एमंते चिंती चक्रपाणी। आकाश प्राय जे ईश्वर सुधनी निर्मल सत्वसार। परम ब्रह्म वासुदेव अनादि पुरुष माधव। नाना लक्षणे विराजित
ଚତୁର ଭୁଜେ ସେ ଶୋଭିତ ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌସ୍ତଭମଣି ଗଦାକ ମଳ ଚକ୍ରପାଣି ଶଙ୍ଖସୋ ହୋଇ ବାମ କରେ ବନମାଳା ଯେ ଲମ୍ବେ ଉରେ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଚିହ୍ନ ବନ ଚିନ୍ତାକ ରଇ ସେ ରାଜନ ଅତିଭ କତି ନାରାୟଣେ ହୋଇଲା ତାର ଦିନୁ ଦିନେ ଶୁଣକ ହିବା হে ରାଜନ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଲକ୍ଷେବ ରସ ସେ ରାଜନ ଅବନି କରି ନ ପାଳନ ସକଳ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଇ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଯଥୋଚିତେ ବିଭାଗ କରି ଯେଝା ମତେ ଦେଇ ସେ ଋଷଭ କୁମର ଆପଣେ ହୋଇଲେ ବାହାର ପୁଲହ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତହିଁକି କଲେ କଗମନ ଅଦ୍ୟାପି ହରି ଭଗବାନ ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି କରି ସ୍ଥାନ ତହିଁର ନଦୀ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସୁଖେ ସେ ପନ୍ତି ମୁନିକୂଳ ତାହାର ଗଣ୍ଡକୀ ଯେ ନାମ ସ୍ପରଶେ ପାପ ବିନାଶନ ପୁଲହା ଶ୍ରମ ଯେ ଗଗନ ବିବିଧ ବିଟପି ଶୋଭନ ନାନାକୁ ସୁମେ ପରିମଳ ନିର୍ମଳ ସୁଶୀତଳ ଜଳ ମଳୟ ପବନ ନିରତେ ତହିଁ ଭରତ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ କୋମଳ ତୁଳସୀର ଦଳ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକ୍ୱ ଫଳମୂଳ ଅନ୍ୟ ଯେ ବନ୍ୟ ଉପହାର ନିବେଦି ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ନିବାରି ବିଷୟ ରସ ଦୂର କହରି ନିତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଆରାଧନ କରଇ ହର ସେ ରାଜନ ମହାପୁରୁଷ ସେବା ଦିନେ ଅନ୍ୟ ସେ ନ ଭାବଇ ମନେ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ାଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ কৈবল্য দাতা নাম ধরি হৃদয় গদ গদ করি রমপু লক অশ্রুপাত হরস হুই অবিরত এমন্ত প্রভু যে গোবিন্দ অরুণ চরণারবিন্দ আস্বাদ করি অবিরতে পরম ভক্তি যোগমতে গভীর হ্রদ হৃদয়রে চিত্তবু ডাই নিরন্তরে নিত্য যে প্রভু সেবা তার বিস্মর কলা নৃপবর এথু অন্তরে সে রাজন অজিন করি পরিধান শিরেক পিল জটাভার শরীর দিশ ই সুন্দর সূর্যমণ্ডলে সে রাজন ব্রহ্মরূপকু করি ধ্যান এমন্ত বাক্য অনুমানে बोलोई हरषित मने सेहे पर ब्रह्म तु सविता निखिल कर्म फलदाता इच्छा मात्रके सृष्टि करू सकल जीवे प्रतिपालु तोते जे सर्वबुद्धि स्फुरे शरण गली तोपयरे भरत कर्म अनुसरी सुजने चिंतन हरि से प्रभु चरणारविंदे मननी बेसी अप्रमादे कहि दास जगन्नाथ श्रीकृष्ण भजन चरित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा सहितायां पंचम स्कंधे भरत चरित नाम सप्तम अध्याय। वर्तमान यही अध्याय में व्याख्या श्रवण करिबा। भरत थिले ऋषभदेव भगवान एक अवतार तांकर ज्येष्ठ पुत्र तांको चरित कथा आम शुणा। श्री शुकदेव कही चले, हे राजन, महाराज भरत बड़ भगवत भक्त थिले। भगवान ऋषभदेव निजर संकल्प मात्र के तांको पृथ्वी रक्षा करने निमंते नियुक्त करदेले।
ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଭରତ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ କନ୍ୟା ପଞ୍ଚଜନୀକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାମସ ଅହଙ୍କାରରୁ ଯେପରି ଶବ୍ଦ ଆଦି ପାଞ୍ଚଟି ଭୂତ ତନ୍ମାତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ପଞ୍ଚଜନିକ ଗର୍ଭରୁ ସେହିପରି ସୁମତି, ରାଷ୍ଟ୍ରଭୂ, ସୁଦର୍ଶନ, ଆବରଣ ଓ ଧୂମ୍ରକେତୁ ନାମକ ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭରତଙ୍କ ସମାନ ଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଭୂଖଣ୍ଡର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଅଜନାଭ ବର୍ଷ ଥିଲା। ରାଜା ଭରତଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଏହାର ନାମ ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା। ମହାରାଜ ଭରତ ଥିଲେ ବହୁଜ୍ଞ। ସେ ତାଙ୍କର ପିତାମହଙ୍କ ପରି ନିଜେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ରତ ଥିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ। ସେ ହୋତା, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଉଦ୍ଗାତା ଓ ବ୍ରହ୍ମା ଏପରି ଚତୁର୍ବିଧ ଋତୁଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକୃତି ଓ ବିକୃତି, ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଦର୍ଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ, ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ, ପଶୁ ଓ ସୋମ ଆଦି ଛୋଟ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ବା କ୍ରତୁ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିକୃତି। ସକଳ ଅଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ କ୍ରତୁ ଯଜ୍ଞକୁ ପ୍ରକୃତି ଓ କିଛି ଅଙ୍ଗର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଯଜ୍ଞକୁ ବିକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ଓ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟଗଣ ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ହାତରେ ଘୃତ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଜମାନ ଭରତ ସେହି ଯଜ୍ଞ କର୍ମରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପୁଣ୍ୟ ରୂପ ବା ଫଳ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଥିଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ସେହି ପରଂବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶକ, ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ତଥା ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ନିୟାମକ। ଏପରି ଭାବରେ ନିଜର ଭଗବତ ଅର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରୂପ କୁଶଳତା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ମଳ ମାର୍ଜନ କରିଦେଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଭକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନେତ୍ର ଆଦି ଅବୟବ ରୂପେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଏହି କର୍ମର ଶୁଦ୍ଧତା ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତା ଫଳରେ ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ, କୌସ୍ତୁଭ, ବନମାଳା, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଆଦିରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥିବା ତଥା ନାରଦ ଆଦି ନିଜ ଜନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିତ୍ର ପରି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁଦିନ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ସେହି ବାସୁଦେବ ହିଁ ସବୁରି ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସେ ମହାପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଉପଲକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ହୃଦୟ ଆକାଶରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ କୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭୋଗ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବଂଶ ପରମ୍ପରାଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥୋଚିତ ରୂପେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ସର୍ବସମ୍ପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନଗର ଛାଡ଼ି ପୁଲହାଶ୍ରମକୁ ବା ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, ପୁଲହାଶ୍ରମ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ହେଲା ପୁଲହାଶ୍ରମ, ପୁଲହ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପୁଲହାଶ୍ରମ ବା ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ପୁଲହାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୀପ୍ସିତ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଚକ୍ର ନଦୀ ବା ଗଣ୍ଡକୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଦୀ ଚକ୍ରାକାର ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ପ୍ରଦାନ କରି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ସେହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାର ଉପର ଓ ତଳ ଉଭୟ ପଟେ ନାଭି ପରି ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ସେହି ପୁଲହାଶ୍ରମର ଉପବନରେ ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକାକୀ ରହି ଭରତ ନାନା ପ୍ରକାର ପସ୍ତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ତୁଳସୀ ଦଳ, ଜଳ ଓ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଆଦି ଉପହାର ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ଫଳରେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ନିୟମିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ବେଗ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆନନ୍ଦର ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଖେଳିଗଲା ତଥା ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେତୁ ନୟନରୁ ବିଗଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରେମାଶ୍ରୁରେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଅରୁଣ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ପରମାନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରୂପ ଗଭୀର ସରୋବରରେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବୁଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଆଗେ ସେ ଯେଉଁ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଭଗବତ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାହା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଭଗବତ ସେବାରେ ହିଁ ତତ୍ପର ରହିଥିଲେ। ସେ ଶରୀରରେ କୃଷ୍ଣ ମୃଗ ଚର୍ମ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ
ତ୍ରିକାଳ ସ୍ନାନ ହେତୁ ସବୁବେଳେ ଭିଜି ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କେଶଗୁଚ୍ଛ ଅନେକ କୁଞ୍ଚିତ ଜଟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସବୁ ଜଟା ହେତୁ ସେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ। ସେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେଦବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା ଋଚା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଏହିପରି ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କର୍ମଫଳଦାୟକ ତେଜ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ। ସେ ହିଁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ଲୋଲୁପ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ତେଜର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଭରତ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତବର୍ଷ ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ଅଜନାଭ ବର୍ଷ। ଆପଣ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ୟା ପରେ ରହିଛି ମୃଗ ମୋହରେ ପଡ଼ି ଭରତଙ୍କର ମୁଗ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।